Good morning students. Now we are going to Biozoology class, 7th chapter, Human Health and Disease. Previous class we are discussed about differentiate between active immunity and passive immunity. Now this class we are discussed about immune response. பாடம் 7 மனித நலன் மற்றும் நோய்கள். இதற்கு முன்னர் உள்ள வகுப்பில் செயலாக்க நோய் தடைகாப்பு மற்றும் மந்தமான நோய் தடைகாப்பிற்கான வேறுபாடுகளை பார்த்தோம். இந்த வகுப்பில் நோய் தடைகாப்பு துலங்கல் என்பதை பார்ப்போம். இம்யூன் ரெஸ்பான்ஸ். What is meant by immune response? The immune response occurs when a pathogen comes in contact with the immune system. That is called as the immune response. The immune response occurs when a pathogen comes in contact with the immune system. That is called as the immune response. அதாவது நோய் தடைகாப்பு துலங்கல் என்பது ஒரு நோய்க்கு நோய் தடைகாப்பு அமைப்புடன் தொடர்பு கொள்ளுதல், அவை நோய் தடைகாப்பு துலங்கல் எனப்படுகிறது. When the immune response having this the two type of this, one is the primary immune response and the second one is the secondary immune response. நோய் தடைகாப்பு துலங்கல் முதல் நிலை அல்லது இரண்டாம் நிலை சார்ந்த நோய் தடைகாப்பு என இரண்டு வகைகளாக காணப்படுகின்றன. The first one is the primary immune response. What is meant by primary immune response? The primary immune response occurs when a pathogen come in contact with the immune system. Contact with the immune system for the first time. So that is called as the primary immune response. அதாவது முதல் நிலை தடைகாப்பு துலங்கல் என்பது ஒரு நோய்க்கு தடைகாப்பு அமைப்புடன் முதலாக தொடர்பு கொள்ளும் போது இத்தகைய முதல்நிலை தடைகாப்பு வெளிப்படுகிறது. This is the primary immune response. This is the important for the 2 mark question. Then during this the immune system has to learn to recognize the antigen, produce the antibody. Again it's the eventually produce the memory lymphocytes. அதாவது இந்த தடைகாப்பின் போது தடைகாப்பு மண்டலம் எதிர்ப்பொருள் தூண்டியை இனம் காணுதல், அதற்கு எதிரான எதிர்ப்பொருள்களை உற்பத்தி செய்தல் மற்றும் இறுதியாக நினைவாற்றல் லிம்போசைட்டுகளை உருவாக்குதல் ஆகியவற்றை அறிந்து வைத்திருக்கின்றன. So during this the immune system has to learn to recognize the antigen, produce the antibody against and eventually produce the memory lymphocytes. இந்த தடைகாப்பின் போது தடைகாப்பு மண்டலம் எதிர்ப்பொருள் தூண்டியை இனம் காணுதல், அதற்கு எதிரான எதிர்ப்பொருளை உற்பத்தி செய்தல் மற்றும் இறுதியாக நினைவாற்றல் லிம்போசைட்டுகளை உருவாக்குதல் ஆகியவற்றை அறிந்து கொள்கிறது. Then the primary immune response is the slow and short-lived. முதல்நிலை தடைகாப்பு துலங்கல், இவ்வகை துலங்கல் மந்தமாகவும் குறுகிய காலம் குறுகிய காலமாக செயல்படக்கூடியதாகவும் காணப்படுகின்றன. Then second one is the secondary immune response. இரண்டாம் நிலை தடைகாப்பு துலங்கல். The secondary immune response occurs when the person is exposed to the same antigen again. ஒரு நபர் மீண்டும் அதே நோய்க்கு இரண்டாம் முறையாக எதிர்கொள்ளும் போது இரண்டாம் நிலை தடைகாப்பு துலங்கல் நடைபெறுகிறது. During this time the immunological memory has been established and the immune system can start producing the antibody immediately. இந்நேரத்தில் நோய் தடைகாப்பு நினைவாற்றல் தோற்றுவிக்கப்பட்டதும் நோய் தடைகாப்பு மண்டலம் உடனடியாக எதிர்ப்பொருள் உற்பத்தியை துவங்குகிறது. The producing antibody immediately. இந்நேரத்தில் நோய் தடைகாப்பு நினைவாற்றல் தோற்றுவிக்கப்பட்டதும் நோய் தடைகாப்பு மண்டலம் உடனடியாக எதிர்ப்பொருள் உற்பத்தியை துவங்குகிறது.
Within hours, after the recognition of the antigen, a new army of the plasma cells are the generator. Plasma cells are the generator. எதிர்பொருள் தூண்டிகளை கண்டறிந்த சில மணி நேரத்திற்குள்ளே பல புதிய பிளாஸ்மா செல்கள் உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றன. Within 2 to 3 days, the antibody concentration in the blood steeply to reach much higher level than the primary response. 2 அல்லது 3 நாட்களுக்குள் இரத்தத்தில் உள்ள எதிர்ப்பொருளின் செறிவு படிப்படியாக உயர்ந்து to reach much higher level than primary response. முதல் நிலை துலங்களை விட அதிக அளவை அடைகிறது. This is also called as the booster response. இதனை ஊக்கி துலங்கள் என்றும் அழைக்கலாம். This is important for the 2 mark question. Why the secondary immune response is also called as the booster response? ஏன் இரண்டாம் நிலை தடைகாப்பு துலங்கள் ஊக்கி துலங்கள் எனவும் என்று அழைக்கப்படுகிறது. This is important for this 2 mark question. Within 2 to 3 days, the antibody concentration in the blood rise steeply to reach much higher level than primary response. So is also called as the booster response. 2 அல்லது 3 நாட்களுக்குள் இரத்தத்தில் உள்ள எதிர்ப்பொருள்களின் செறிவு படிப்படியாக உயர்ந்து முதல் நிலை துலங்களை விட அதிக அளவை அடைகிறது. எனவே இதனை ஊக்கி துலங்கள் எனவும் அழைக்கப்படுகிறது. This is the important for the questions. Then next go to the lymphoid organs. The lymphoid organs. The immune system of an organism consists of several structurally and functionally different organs and tissues that are widely dispersed in the body. அதாவது நோய் நிணநீரிய உறுப்புகள், லிம்பாய்டு ஆர்கன், நிணநீரிய உறுப்புகள், அதாவது நோய் தடைகாப்பு மண்டலத்தை சார்ந்த அமைப்பிலும் மற்றும் பணியிலும் வேறுபட்ட பல உறுப்புகள் மற்றும் திசுக்கள் உடல் முழுவதும் பரவியுள்ளன. The organ involved the origin and maturation and proliferation of the lymphocytes is called as the lymphoid organ. What is meant by lymphoid organ? Are the another 2 mark question. The organ involved in the origin, maturation and proliferation of the lymphocytes are called a lymphoid organ. அதாவது லிம்போசைட்டுகளின் தோற்றம், முதிர்ச்சி, மெச்சுரேஷன் மற்றும் பெருக்கம், proliferation ஆகியவற்றில் பங்கேற்கும் உறுப்புகள் நிணநீரிய உறுப்புகள் என அழைக்கப்படுகிறது. These are all called as the lymphoid organ. 2 mark question. Then based on the functions and they are classified, the primary or the central lymphoidal organ and the secondary or the peripheral lymphoidal organs. எனவே பணியின் அடிப்படையில் இவற்றை முதல்நிலை அல்லது மைய நிணநீரிய உறுப்புகள் பிரைமரி ஆர் த சென்ட்ரல் லிம்பாய்டல் ஆர்கன் மற்றும் இரண்டாம் நிலை அல்லது புற அமைப்பு நிணநீரிய உறுப்புகள் செகண்டரி ஆர் பெரிஃபரல் லிம்பாய்டல் ஆர்கன் என பிரிக்கலாம். Then the primary lymphoidal organ provide the appropriate the environment for the lymphocytes the maturation. அதாவது முதல்நிலை நிணநீரிய உறுப்புகள் லிம்போசைட்டுகளின் முதிர்ச்சிக்கு தேவையான சூழலை வழங்குகிறது. The secondary lymphoidal organ that trap the antigen and make it available for the maturity lymphocytes which can effectively fight against this antigen. இரண்டாம் நிலை நிணநீரிய உறுப்புகள் எதிர்ப்பொருள் தூண்டிகளை பிடித்து அவற்றை முதிர்ந்த லிம்போசைட்டுகளுடன் சேர்க்கின்றன. பின்னர் லிம்போசைட்டுகள் எதிர்ப்பொருள் தூண்டிகளுடன் சண்டையிட்டு அவற்றை அழிக்கின்றன. What is the difference between this the primary lymphoidal organ, secondary lymphoidal organ? The primary lymphoidal organ provide the appropriate the environment for the lymphocytes maturation. அதாவது முதல்நிலை நிணநீரிய உறுப்புகள் என்பது லிம்போசைட்டுகளின் முதிர்ச்சிக்கு தேவையான சூழலை வழங்குகிறது. This is the primary lymphoidal organ. முதல்நிலை அல்லது மைய நிணநீர் உறுப்புகள் எனப்படுகிறது. But the secondary lymphoidal organ trap the antigen and make it available for the mature lymphocytes.
இரண்டாம் நிலை நிணநீரிய உறுப்புகள் என்பது எதிர்பொருள் தூண்டிகளை பிடித்து அவற்றை முதிர்ந்த லிம்போசைட்டுகளுடன் சேர்க்கின்றன. This is the secondary important for the secondary lymphoidal organ. இவை இரண்டாம் நிலை அல்லது புற அமைப்பு நிணநீரிய உறுப்புகளின் முக்கியத்துவமாகும். which can affect fight against this antigen. பின்னர் லிம்போசைட்டுகள் எதிர்பொருள் தூண்டிகளுடன் சண்டையிட்டு அவற்றை அழிக்கின்றன. This is the concept of this. Then first one is the primary lymphoidal organ. Primary lymphoidal organ. Primary lymphoidal organ. முதல் நிலை நிணநீரிய உறுப்புகள். The primary lymphoidal organs, the bursa of Fabrius of birds, bone marrow and thymus gland of mammals, they constitute their primary lymphoidal organs involved in the protection and yearly secretion of lymphocytes. Yearly secretion of lymphocytes. அதாவது முதல் நிலை நிணநீரிய உறுப்புகள் என்பது பறவைகளின் ஃபேப்ரிஸ் பை, பாலூட்டிகளில் எலும்பு மஜ்ஜை மற்றும் தைமஸ் சுரப்பி போன்றவற்றை முதல் நிலை நிணநீரிய உறுப்புகளாகும். இவை லிம்போசைட்டுகளின் உற்பத்தி மற்றும் தொடக்க நிலை தேர்வு ஆகியவற்றில் பங்கேற்கின்றன. These are all the involved in this the protection and yearly selection of lymphocytes. இவை லிம்போசைட்டுகளின் உற்பத்தி மற்றும் தொடக்க நிலை தேர்வு ஆகியவற்றில் பங்கேற்கின்றன. And yearly selection of lymphocytes. These are all the importance of this the primary lymphoid organ. இவை முதல் நிலை நிணநீரிய உறுப்புகளின் முக்கியத்துவமாகும். Then the lymphocytes become this the dedicated to a particular antigenic specificity. அதாவது இவை லிம்போசைட்டுகள் ஒவ்வொன்றும் எதிர்பொருள் தூண்டியின் மீது குறிப்புத்தன்மை கொண்டவை. ஆன்டிஜெனிக் ஸ்பெசிஃபிசிட்டினா குறிப்புத்தன்மை கொண்டவை. இவை லிம்போசைட்டுகள் ஒவ்வொன்றும் இவ்வகை லிம்போசைட்டுகள் ஒவ்வொன்றும் எதிர்பொருள் தூண்டியின் மீது குறிப்புத்தன்மை கொண்டவை. Thus lymphocytes become dedicated to a particular antigenic specificity. எதிர்பொருள் தூண்டியின் மீது குறிப்புத்தன்மை கொண்டவை. ஆன்டிஜெனிக் ஸ்பெசிஃபிசிட்டினா குறிப்புத்தன்மை கொண்டவை. Only when the lymphocytes the matured in the primary lymphoidal organ, they become this the immunocompetent cells. அதாவது முதல்நிலை நிணநீரிய உறுப்புகளில் முதிர்ச்சியடைஞ்ச லிம்போசைட் செல்கள் மட்டுமே நோய் தடைகாப்பு திறன் பெற்ற செல்களாகின்றன. இம்யூனோகாம்படன்ட் நோய் தடைகாப்பு திறன் பெற்ற செல்களாகின்றன. In mammals, the B cells the maturation occur in this the bone marrow and T cells maturation occur in this the thymus. அதே போன்று பாலூட்டிகளில் பி செல்களின் முதிர்ச்சி எலும்பு மஜ்ஜையிலும் மற்றும் டி செல்களின் முதிர்ச்சி தைமஸிலும் நடைபெறுகின்றன. This is the important for this the primary lymphoidal organ. முதல் நிலை நிணநீரிய உறுப்புகளின் முக்கியத்துவமாகும். The first one is the thymus. The thymus is the examples for this the primary lymphoidal organ. The thymus is the examples for the primary lymphoidal organ. அதாவது தைமஸ் என்பது முதல் நிலை நிணநீரிய உறுப்புக்கு எடுத்துக்காட்டாகும். The structure of the thymus. The thymus is a flat and bilobed organ located behind a sternum and above the heart. அது தைமஸ். இவை தட்டையான இரண்டு கதுப்புகளை கொண்ட தைமஸ் மார்பெலும்புக்கு பின்புறமும் இதயத்திற்கு மேலாகவும் அமைந்துள்ளன. The each lobe of the thymus contains the numerous lobules that separated from the each other by this the connective tissues called as the septa. அது தைமஸின் ஒவ்வொரு கதுப்பும் பல எண்ணற்ற நுண்கதுப்புகளால் ஆக்கப்பட்டுள்ளது. நுண்கதுப்புகளை இணைப்பு திசுவாலான தடுப்பு சுவர் பிரிக்கிறது. செப்டார்னா தடுப்பு சுவர், இணைப்பு திசுவாலான. The separated from the other by the connective tissues called septa. நுண்கதுப்புகளை இணைப்பு திசுவாலான தடுப்பு சுவர்
பிரிக்கிறது. ஓகே, then the each lobe will each lobules is they differentiated in the two compartments. The outer compartment or the outer cortex and inner compartment are the medulla. Inner compartment are the medulla. அதாவது இவற்றில் ஒவ்வொரு நுண்கதுப்பும் கார்டெக்ஸ் மற்றும் கார்டெக்ஸ் என்னும் புற அடுக்கையும் மெடுலா என்னும் அக அடுக்கையும் கொண்டு காணப்படுகிறது. மெடுலா என்னும் அக அடுக்கையும் கொண்டு காணப்படுகின்றது. The each lobules is the differentiated into two compartments. Each lobules is the differentiated into two compartments. The outer compartment are the outer cortex and the inner compartment are the medulla. Inner compartment are the medulla. அதாவது ஒவ்வொரு நுண்கதுப்பும் கார்டெக்ஸ் என்னும் புற அடுக்கையும் மெடுலா என்னும் அக அடுக்கையும் கொண்டு காணப்படுகின்றன. The first one is the outer cortex or outer compartment or the outer cortex is the densely packed within immature T cells called as the thymocytes. Immature T cells called thymocytes. அதாவது புற அடுக்கில் இதனுடைய கார்டெக்ஸ் பகுதி, அதாவது கார்டெக்ஸ் பகுதி வெளிப்பகுதி புற அடுக்கில் காணப்படுகின்ற கார்டெக்ஸ் பகுதி தைமோசைட்டுகள் என்னும் முதிர்ச்சியடையாத டி செல்கள் அடர்ந்து காணப்படுகின்றன. முதிர்ச்சியடையாத டி செல்கள் அடர்ந்து காணப்படுகின்றன. The next one is the whereas the inner compartment or the medulla is the sparsely populated within the matured thymocytes. ஆனால் அதனுடைய மெடுலாவில் அல்லது அக அடுக்கில் குறைந்த அளவிலான முதிர்ச்சி அடைந்த தைமோசைட்டுகள் காணப்படுகின்றன. This is the differentiate. The one of its the main secretion of this the hormone is known as the thymosin. தைமஸில் இருந்து தைமோசின் என்னும் மிக முக்கியமான ஹார்மோன் உற்பத்தி ஆகிறது. It stimulates the T cell to this become the matured and immunocompetent. அது டி செல்களை தூண்டி அவற்றை முதிர்ச்சியடைய செய்கிறது மற்றும் தடைகாப்பு திறன் பெற்ற செல்களாக மாறுகின்றன. It stimulates the T cells to become the matured and immunocompetent. அது டி செல்களை தூண்டி அவற்றை முதிர்ச்சியடைய செய்கிறது மற்றும் தடைகாப்பு திறன் பெற்ற செல்களாக மாறுகின்றன. இம்யூனோகாம்படன்ட்னா தடைகாப்பு திறன் பெற்ற செல்கள். By the early teens, the thymus being this the atrophy and replaced by this the adipose tissues. தொடக்கத்தில் இச்சுரப்பி பதின்பருவத்தின் தொடக்கத்தில் இச்சுரப்பி செயல் நலிவுறுகிறது. அவ்விடத்தில் அடிபோஸ் டிசியூஸ் பதிலீடாக வளர்கிறது. Then the thymus is the most active during this the neonatal and pre-adolescent period. குறிப்பாக பிறந்த குழந்தைகளிலும் விடலை பருவத்தினரிடம் தைமஸ் அதிக செயல்திறனுடன் செயல்படுகிறது. நியோனட்ஸ்னா குழந்தை பருவம், பிறந்த குழந்தைகளிலும் ப்ரீ அடலசன்ட் பீரியட்ஸ் விடலை பருவத்தினரிடம் the thymus is the most active during this the neonatal and pre-adolescent periods. பிறந்த குழந்தைகளிலும் விடலை பருவத்தினரிடமும் தைமஸ் அதிக செயல்திறனுடன் செயல்புரிகிறது. This is the important for this the thymus. This is the structure of the thymus is the examples of the primary lymphoidal organ. Thymus என்பது முதல் நிலை நிணநீரிய உறுப்புக்கு எடுத்துக்காட்டாகும். This is the structure of this the thymus. The thyroid gland. This is the thyroid gland. தைராய்டு சுரப்பி, ட்ரெக்கியா மூச்சுக்குழல், ரைட் லோப் வலது கதுப்பு, லெஃப்ட் லோப் இடது கதுப்பு, தைமஸ் சுரப்பி,
செப்டே பிரிவு, லொபியூல்ஸ் நுண்கதுப்புகள், லங்ஸ் நுரையீரல், ஹார்ட் இதயம். The lymphoidal organs in the human body. These are all the lymphoidal organs of the human body. Thymus, thymus சுரப்பி, bone marrow, எலும்பு மஜ்ஜை, lymph nodes, நிணநீர் முடிச்சுகள், spleen, மண்ணீரல், the Peyer's patches in small intestine, சிறுகுடலில் உள்ள பெயர் திட்டுகள், lymph nodes, நிணநீர் முடிச்சுகள். The primary lymphoidal organ, this is the secondary lymphoidal organ. முதல் நிலை நிணநீரிய உறுப்புகள், இவை இரண்டாம் நிலை நிணநீரிய உறுப்புகளாகும். The next we can go to this, the bone marrow. The bone marrow is also one of this a primary lymphoidal organ. Primary lymphoidal organ. எலும்பு மஜ்ஜை, எலும்பு மஜ்ஜை இவை முதல் நிலை நிணநீரிய உறுப்புக்கு எடுத்துக்காட்டு ஆகும். முதல் நிலை நிணநீர் உறுப்புக்கு எடுத்துக்காட்டாகும். The bone marrow is a lymphoid tissues found within the spongy portion of the bone. எலும்பு மஜ்ஜை ஒரு நிணநீரிய திசுவாகும். இது எலும்பின் பஞ்சு போன்ற பகுதியினுள் வைக்கப்பட்டுள்ளது. பஞ்சு, ஸ்பாஞ்சி போர்ஷன் ஆஃப் த போன், எலும்பின் பஞ்சு போன்ற பகுதியினுள் வைக்கப்பட்டுள்ளது. The bone marrow contains the stem cells is known as the hematopoietic cells. அதாவது எலும்பு மஞ்சையில் காணப்படும் தண்டு செல்கள், ஸ்டெம் செல், தண்டு செல்கள் குருதியாக்க செல்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. ஹெமட்டோபயட்டிக் செல்ஸ். வாட் இஸ் த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் த ஹெமட்டோபயட்டிக் செல்ஸ் ஆர் த வாட் இஸ் மென் பை ஹெமட்டோபயட்டிக் செல்ஸ்? குருதியாக்க செல்கள் என்றால் என்ன, அதனுடைய முக்கியத்துவம்? 2 மார்க் கொஸ்டின். Bone marrow is the lymphoidal tissues found within the spongy portion of the bone. எலும்பு மஜ்ஜை ஒரு நிணநீரிய திசுவாகும். இது எலும்பின் பஞ்சு போன்ற பகுதியினுள் வைக்கப்பட்டுள்ளது. The bone marrow contains the stem cells is known as hematopoietic cells. எலும்பு மஜ்ஜையில் காணப்படும் தண்டு செல்கள், ஸ்டெம் செல்ஸ், தண்டு செல்கள் குருதியாக்க செல்கள் என அழைக்கப்படுகின்றன. These cells have this potential to the multiply through this cell division and either remain as the stem cells or differentiate and mature into the different kinds of blood cells. Different kinds of blood cells. இந்த செல்கள் செல் பிரிதலின் மூலம் பல்கி பெருகும் ஆற்றலை கொண்டுள்ளது. மேலும் இவை தண்டு செல்களாகவே நீடிக்கின்றன. The cells have the potential to multiply through the cell division and either remain the stem cells. இவை தண்டு செல்களாகவே நீடிக்கின்றன. Or the differentiate and mature into the different kinds of the blood cells. அல்லது வேறுபாடு அடைந்த இரத்த செல்களாக மாறுகின்ற திறன் கொண்டவையாக உள்ளன. வேறுபாடு அடைந்த பல்வேறு இரத்த செல்களாக மாறுகின்ற திறன் கொண்டவையாக உள்ளன. These are all the importance of this bone marrow. எலும்பு மஜ்ஜை. The bone marrow also is the one of the primary lymphoidal organ. அது எலும்பு மஜ்ஜை என்பது முதல் நிலை நிணநீரிய உறுப்பு ஆகும். The next go to this secondary or the peripheral lymphoidal organ. அடுத்து இரண்டாம் நிலை அல்லது புற அமைவு நிணநீர் உறுப்புகள். The secondary or the peripheral lymphoidal organs, the antigen is the localized, so that it can be this effectively exposed to the matured lymphocytes. இரண்டாம் நிலை அல்லது புற அமைவு நிணநீர் உறுப்புகளில் எதிர்பொருள் தூண்டிகள் ஒருமுகப்படுத்தப்பட்டிருப்பதால் அவற்றோடு முதிர்ந்த லிம்போசைட்டுகள் எளிதில் வினைபுரிய ஏதுவாகின்றன. The secondary or the peripheral lymphoid organs, the antigen is the localized, so that it can be effectively exposed to matured lymphocytes. இரண்டாம் நிலை அல்லது புற அமைவு நிணநீரிய உறுப்புகளில் எதிர்பொருள் தூண்டிகள் ஒருமுகப்படுத்தப்பட்டிருப்பதால் அவற்றோடு முதிர்ந்த லிம்போசைட்டுகள் எளிதில் வினைபுரிய ஏதுவாகின்றது. Then the best examples of the secondary or the peripheral lymphoidal organs,
அதாவது இரண்டாம் நிலை அல்லது புற அமைவு நிணநீரிய உறுப்புகளுக்கு எடுத்துக்காட்டாக சிறந்த எடுத்துக்காட்டாக லிம்னோட்ஸ் நிணநீரிய முடிச்சுகள், நிம்னோட்ஸ் நிணநீரிய முடிச்சுகள், அப்பண்டிக்ஸ் குடல் வால், பேயர் பேச்சஸ் ஆஃப் கேஸ்ட்ரோ இன்டெஸ்டினல் ட்ராக்ட், வயிற்றுக்குடல் பாதையில் உள்ள பேயர் திட்டுகள், டான்சில்கள், அடினாய்டுகள், ஸ்ப்ளீன் மண்ணீரல், தென் மால்ட் மியூகோசா அசோசியேட்டட் லிம்பாய்டு டிஷ்யூஸ் கோழைப்படலம் சார்ந்த நிணநீரிய திசுக்கள், தென் கட் அசோசியேட்டட் லிம்பாய்டு டிஷ்யூஸ் குடல் சார்ந்த நிணநீரிய திசுக்கள். மால்ட்னா கோழை சார்ந்த நிணநீரிய திசுக்கள், மியூகோசா அசோசியேட்டட் லிம்பாய்டு டிஷ்யூஸ். கால்ட்னா கட் அசோசியேட்டட் லிம்பாய்டு டிஷ்யூஸ், அது குடல் சார்ந்த நிணநீரிய திசுக்கள். தென் பால்ட் பால்ட் பிராங்கியல் ஆர் ட்ரைக்கியல் அசோசியேட்டட் லிம்பாய்டு டிஷ்யூஸ் மூச்சுக்குழல் சார்ந்த நிணநீரிய திசுக்கள். These are all the examples of the secondary or the peripheral lymphoidal organs. இவைகள் இரண்டாம் நிலை அல்லது புற அமைவு நிணநீரிய உறுப்புகளுக்கு எடுத்துக்காட்டுகள் ஆகும். These are all important. The expansion of the malt, galt, balt, these are all important for the 2 mark question. Expansion அதாவது malt, galt, balt இதனுடைய விரிவாக்கம் 2 mark questionsல important. Then next go to this then lymph nodes. Next one is the lymph nodes. The lymph nodes is the best examples for this the secondary lymphoidal organ. அது நிணநீர் முடிச்சு என்பது இரண்டாம் நிலை அல்லது புற அமைவு நிணநீரிய உறுப்புக்கு எடுத்துக்காட்டு ஆகும். lymph nodes நிணநீர் முடிச்சு. The lymph nodes is a small bean shaped structure and part of the body's immune system. அதாவது நிணநீர் முடிச்சு சிறிய அவரை விதை போன்ற வடிவத்தை உடையது. இவை உடலின் நோய் எதிர்ப்பு மண்டலத்தின் ஒரு பகுதியாகும். The lymph nodes is a small bean shaped structure and is part of the body's immune system. நிணநீர் முடிச்சு சிறிய அவரை விதை போன்ற வடிவத்தை உடையது. இவை உடலின் நோய் எதிர்ப்பு மண்டலத்தின் ஒரு பகுதியாகும். It is the first one to the encounter the antigen that enter in the tissue spaces. இவை திசு இடைவெளியில் நுழைகின்ற எதிர்பொருள் தூண்டியை அளிக்கின்றன. This is the importance of this. What is the importance of this? Lymph nodes. It is the first one to encounter the antigen that enter the tissue space. நிணநீர் முடிச்சு இவை திசு இடைவெளியில் நுழைகின்ற எதிர்பொருள் தூண்டியை அளிக்கின்ற முதல் அமைப்பாகும். First one the encounter முதல் அமைப்பு. Then the lymph nodes is the filter and trap the substance that travel through this the lymphatic fluid. நிணநீர் முடிச்சுகள் நிணநீர் திரவத்துடன் வருகின்ற பொருள்களை வடிகட்டி பிரிக்கின்றன. They packet the tightly with the blood cells, namely lymphocytes and macrophages. மேக்ரோபேஜ்கள் மற்றும் லிம்போசைட்டுகள் போன்ற வெள்ளை அணுக்களால் நிணநீர் முடிச்சு நிரம்பி காணப்படுகின்றன. There are the hundreds of the lymph nodes found throughout the body. உடல் முழுக்க நூற்றுக்கணக்கான நிணநீர் முடிச்சுகள் பரவியுள்ளன. They are connected to the one another by the lymph vessel. They are connected to one another by lymph vessels. அதாவது இவை ஒன்றுடன் ஒன்று நிணநீர் நாளங்களாக இணைக்கப்பட்டுள்ளன. They are connected to one another by lymph vessels. இவை ஒன்றுடன் ஒன்று நிணநீர் நாளங்களாக இணைக்கப்பட்டுள்ளன. The lymph is a clear. What is meant by lymph? The 2 mark question. The lymph is a clear, transparent, colorless, mobile and extracellular fluid connective tissues.
நிணநீர் என்பது தெளிவான ஒளி ஊடுருவக்கூடிய நிறமற்ற ஓடக்கூடிய மற்றும் செல்லுக்கு வெளியே காணப்படும் திரவ இணைப்பு திசுவாகும். திரவ இணைப்பு திசுவாகும். திஸ் இஸ் த important for the lymph. What is meant by lymph? The lymph is a clear, transparent, colorless, mobile and extracellular fluid connective tissues. அதாவது நிணநீர் என்பது தெளிவான ஒளி ஊடுருவக்கூடிய நிறமற்ற ஓடக்கூடிய மற்றும் செல்லுக்கு வெளியே காணப்படும் திரவ இணைப்பு திசுவாகும். கனெக்டிவ் tissues. This is important for the 2 mark question. As the lymph percolates through this, the lymph nodes percolates. அதாவது நிணநீர் முடிச்சுகளில் வழியாக நிணநீர் பாய்ந்து வரும்போது எதிர்பொருள் தூண்டி பொருட்களை வடிகட்டி பிடித்து விழுங்கு செல்கள் நுண்பை செல்கள் மற்றும் விரலமைப்புடைய டென்ட்ரைட் செல்கள் ஆகியவற்றால் அழிக்கப்படுகின்றன. The particulate antigen brought in by the lymph with trapped by the phagocytic cells, follicular and interdigitating dendrite cells. அதாவது the particulate antigen brought in by the lymph. நிணநீர் முடிச்சுகளின் வழியாக நிணநீர் பாய்ந்து வரும்போது எதிர்பொருள் தூண்டி பொருட்களை வடிகட்டி பிடிக்கின்றன. அதாவது the particulate antigen brought in by the lymph will be trapped. நிணநீர் முடிச்சுகளின் வழியாக நிணநீர் பாய்ந்து வரும்போது எதிர்பொருள் தூண்டி பொருட்கள் பார்ட்டிகுலேட் ஆன்டிஜன் எதிர்பொருள் தூண்டி பொருட்களை வடிகட்டி பிடித்து அதான் when the particulate antigen brought in by the lymph will be trapped. வடிகட்டி பிடித்தல். trappedனா வடிகட்டி பிடித்தல். by the phagocytic cell. எதனால் வடிகட்டி பிடிக்கப்படுகிறது? phagocytic cellனா விழுங்கு செல்கள். phagocytic cellனா விழுங்கு செல்கள். then follicular cell நுண்பை செல்கள் and interdigitating dendrite cells மற்றும் விரலமைப்புடைய டென்ட்ரைட் செல்கள் ஆகியவற்றால் அழிக்கப்படுகின்றன. So the particulate antigen brought in by this lymph will be trapped by பிடித்து அழித்தல். trapped by the phagocytic cells, follicular and interdigitating dendrite cells. These are all the importance of this. Now come to the structure of this lymph nodes. Structure of the lymph nodes. The lymph nodes have the 3 zones. They are the cortex, paracortex and medulla. நிணநீர் முடிச்சினுடைய அமைப்பு. இவை பொதுவாக 3 அடுக்குகள் காணப்படுகின்றன. கார்டெக்ஸ், பாராகார்டெக்ஸ் மற்றும் மெடுலா என்று 3 அடுக்குகள் நிணநீர் முடிச்சில் காணப்படுகின்றன. The lymph nodes have the 3 zone 3 அடுக்குகள். They are the cortex, paracortex and medulla. cortex, paracortex, medulla ஆகிய 3 அடுக்குகள் நிணநீர் முடிச்சில் காணப்படுகின்றன. The first one is the outermost layer of this lymph node is called as the cortex. அதாவது வெளியடுக்கான கார்டெக்ஸ் எனப்படுகின்றன. which consists of the B lymphocytes, macrophages and follicular dendritic cells. These are all parts of this cortex region. அது வெளியடுக்கான கார்டெக்ஸ் பகுதியில் B லிம்போசைட்ஸ்கள், மேக்ரோபேஜ்கள் மற்றும் நுண்பை டென்ட்ரைட் செல்கள் ஆகியவை காணப்படுகின்றன. Then second one is the paracortex. The beneath the cortex, which is richly populated in the T lymphocytes and interdigitating dendrite cells. அதற்கு அடுத்து கார்டெக்ஸுக்கு அடுத்து கீழே உள்ள பகுதி பாராகார்டெக்ஸ் எனப்படுகிறது. இவற்றில் ஏராளமான T லிம்போசைட்ஸ்கள் மற்றும் விரலமைப்பு கொண்ட டென்ட்ரைட் செல்கள், interdigitating dendrite cells, விரலமைப்பு கொண்ட டென்ட்ரைட் செல்கள் ஆகியவை காணப்படுகின்றன.
ஆகியவை காணப்படுகின்றன. Then the third region is known as the innermost region is called as the medulla, which is the sparsely populated by the lymphocytes. Sparsely populated in the lymphocytes. அதற்கடுத்து மூன்றாவது அடுக்கான மெடுலாவில் உள்பகுதியில் குறைந்த அளவிலான பி லிம்போசைட்ஸ்கள் உள்ளன. ஸ்பார்ஸ்லினா குறைந்த அளவு, த ஸ்பார்ஸ்லி பாப்புலேட்டட் பை திஸ் த லிம்போசைட்ஸ். மெடுலாவில் உட்பகுதியில் குறைந்த அளவிலான பி லிம்போசைட்ஸ்கள் காணப்படுகின்றன. But many of them are the plasma cells which actively secrete the antibody molecules. ஆனால் அதில் பெரும்பாலானவை எதிர்ப்பொருள் மூலக்கூறுகளை உற்பத்தி செய்யும் பிளாஸ்மா செல்களாகும். As the lymph enter in the slowly percolates through this the cortex, paracortex and medulla, give the sufficient chance for this the phagocytic cells and dendritic cells to the trap the antigen brought by the lymph. அதாவது நிணநீர் முடிச்சு பகுதிகளான கார்டெக்ஸ், பாராகார்டெக்ஸ் மற்றும் மெடுலா பகுதி வழியாக நிணநீர் மிக நிதானமாக செல்லும் பொழுது அந்த சமயத்தில் விலங்கு செல்கள் phagocytic cells and dendrite செல்கள் to trap the antigen brought by the lymph. அதாவது விலங்கு செல்கள் மற்றும் டென்ட்ரைட் செல்களால் நிணநீர் வழியாக வரும் எதிர்ப்பொருள் தூண்டிகளை வடிகட்டுகின்றன. The lymph leaving their nodes, they carry the enrich the antibody secreted by the medulla, the plasma cells antigen. The lymph leaving a node, they carried the enrich the antibody, the secreted by the medulla plasma cells against the antigen that entered the lymph node. அதே சமயம் நிணநீர் முடிச்சை விட்டு நிணநீர் வெளியேறும்போது நிணநீர் முடிச்சுக்குள் நுழைந்த எதிர்ப்பொருள் தூண்டிக்கு எதிரான மெடுலாவின் பிளாஸ்மா செல்கள் சுரந்த ஏராளமான எதிர்ப்பொருட்களை தன்னுடன் எடுத்து செல்கிறது. Sometimes the visible swelling of the lymph nodes occur due to the active immune response. ஒரு சில சமயம் லிம்போசைட்டுகளின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கும் பொழுது தடைகாப்பு துளங்களை ஆற்றலுடன் செயல்படுத்தும் போது நிணநீர் முடிச்சுகள் வீங்குவதை தெளிவாக காண முடிகிறது. And increase the concentration of the lymphocytes. லிம்போசைட்டுகளின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கும் பொழுது தடைகாப்பு துளங்கல்கள் ஆற்றலுடன் செயல்படுத்தும் போது நிணநீர் முடிச்சுகள் வீங்குவதை தெளிவாக காண முடிகிறது. This swollen lymph nodes may signal an infection. இவ்வீக்கம் நோய் தொற்றின் அறிகுறியாகும். There are the several group of the lymph nodes. உடலெங்கும் நிணநீர் முடிச்சுகள் பல குழுக்களாக உள்ளன. The most frequently enlarged lymph nodes are the found in the neck, under the chin, in the armpits and in the groin. மேலும் இவை இந்த முடிச்சுகள் நிணநீர் முடிச்சுகள் கழுத்து, கீழ்த்தாடை under the chin. The lymph nodes are the found in the neck, கழுத்து, under the chin, கீழ்த்தாடை, in the armpit,
அதாவது கக்கங்கள், அக்கிள்கள் அண்டு groin தொடை இடுக்கு பகுதிகளில் காணப்படுகின்றன. தொடை இடுக்கு பகுதிகளில் காணப்படுகின்றன. These are all the structure and functions of this the lymph nodes. இவை நெண்ணீர் முடிச்சினுடைய அமைப்பு மற்றும் செயலாகும். Now come to this the diagram. This is the secondary lymphoidal organs, the lymph nodes, structure of the lymph nodes. Structure of the lymph nodes. So the basically having this the three region, cortex region, paracortex region, then medulla region. So the three regions of this the lymph nodes. Three regions of the lymph nodes. This is the afferent lymphatic vessels. உட்செல் நிணநீர் குழல். This is the sinus, குழிவுகள். This is the mantle zone, mantle பகுதி. Follicle, நுண்பகுதி. Cortex region, this is the cortex region. This is the paracortex region. This is the paracortex. This is the paracortex region. Then third one is the medullary cords. This is the medullary, innermost region is known as the medulla region. Medullary cords, medulla பட்டைகள், medulla பட்டைகள். When this the antigen the first enter to this the cortex region, then the medulla region, that time when the foreign antigen, the when the foreign bodies or the foreign antigens, the first enter to this the outer cortex, paracortex, that time get this the entrapped, that time get the entrapped. When this the foreign bodies, the antigen is the enter to this the lymph nodes, the first regions of the cortex, the next regions of this the paracortex region. That time this the entrapped by this the phagocytic cell, follicular cells and the interdigitating dendrite cells. Interdigitating cells. அதாவது வெளியிலிருந்து வரக்கூடிய எதிர்பொருள் தூண்டிகள் நிணநீர் முடிச்சு வழியாக உள்ளே நுழையும் போது முதல் பகுதி கார்டெக்ஸ், இரண்டாம் பகுதி பாராகார்டெக்ஸ் நுழையும் பொழுது அதனை பாராகார்டெக்ஸ் மற்றும் மெடுலா பகுதியில் நுழையும் பொழுது அதனை அதில் காணப்படுகின்ற விழுங்கு செல்கள், டென்ட்ரைட் செல்கள், விழுங்கு செல்கள், டென்ட்ரைட் செல்கள் மற்றும் இன்டர்டிஜிட்டேட்டிங் டென்ட்ரைட் செல்ஸ், விரலிடை டென்ட்ரைட் செல்கள் போன்றவைகள் அளிக்கின்றன. எவற்றை? எதிர்பொருள் தூண்டிகளை, ஆன்டிஜன்களை அளிக்கின்றன. தென் ஆஃப்டர் திஸ் they come out from this the lymph nodes. பிறகு lymph nodesலிருந்து வெளிவரும் பொழுது வெளிவரும் பொழுது it's the carry the antibodies the against the antigen is the produced by this the lymph nodes. அதாவது நிணநீர் முடிச்சை விட்டு வெளியிலே வரும் பொழுது எதிர்பொருள் தூண்டிகளுக்கான எதிர்பொருள் உற்பத்தி செய்யப்பட்ட எதிர்பொருளையும் சேர்ந்து கொண்டு வெளியே வருகின்றன, அதனோடு சேர்ந்து வெளியே வருகின்றன. This is the structure and functions of this lymph nodes. இவை அமைப்பு மற்றும் செயல்பாடுகளினுடைய நிணநீர் முடிச்சினுடைய அமைப்பு மற்றும் செயலாகும். This is the bursa of Fabriaceus. Bursa of Fabriaceus.
The bursa fabrius is the primary lymphoidal organ of the birds. Bursa fabriasis என்பது பறவைகளின் ஃபேப்ரிஸ் பை முதல்நிலை நிணநீர் உறுப்பாக செயல்படுகிறது. It is attached to the dorsal side of the cloaca. Dorsal side of the cloaca. இவை பொது கழிவு புலையின் மேற்புறத்தில் உள்ளது. The B lymphocytes mature in the bursa and bring about the humoral immunity. B lymphocyteகள் ஃபேப்ரிஸ் பையின் முதிர்ச்சி அடைந்து திரவ நோய் தடைகாப்பில் ஈடுபடுகிறது. This is the importance of this day. This is one of the primary lymphoidal organs of the birds. Primary lymphoidal organs of the birds. அதாவது இது பறவைகளின் முதல்நிலை நிணநீர் உறுப்பாக காணப்படுகிறது. Bursa fabriasis. Fabricis pie. Okay, the next this is the 2 mark question. The another one of this, the differentiate between this the primary immune response and the secondary immune response. அது முதல்நிலை தடைகாப்பு துலங்களுக்கும் இரண்டாம் நிலை தடைகாப்பு துலங்களுக்கும் உள்ள வேறுபாடு. This is important for this 2 mark question. 5 mark questions. The first one is it occur the result the primary contact with the antigen is the primary immune response. முதல்நிலை தடைகாப்பு துலங்கள் ஒரு எதிர்ப்பொருள் தூண்டி முதலாக நோய் தடைகாப்பு அமைப்புடன் தொடர்பு கொள்வதால் இவை உருவாகின்றன. The secondary immune response, it occurs the result of the second and subsequent contact with the same antigen. முதல் நிலையில் சந்தித்த அதே எதிர்ப்பொருள் தூண்டியை இரண்டாவது அல்லது அடுத்தடுத்து எதிர்கொள்ளும் பொழுது இத்தடைகாப்பு உருவாகிறது. Then second one, the antibody level reach the peak in the 7 to 10 days. எதிர்ப்பொருளின் செறிவு 7 முதல் 10 நாட்களில் உச்சநிலையை அடைகிறது. Secondary immune response, the antibody level reach the peak to 3 to 5 days. ஆனால் எதிர்ப்பொருளின் செறிவு 3 முதல் 5 நாட்களில் உச்சநிலையை அடைகிறது. Then third one, the prolonged periods is the required to the establish the immunity. இவ்வகை நோய் தடைகாப்பு உருவாக நீண்ட நேரம் தேவைப்படுகிறது. But it is the establish the immunity is a short time. இவ்வகை நோய் தடைகாப்பு உருவாக குறைவான நேரமே போதுமானது. Then fourth one, there is the rapid decline the antibody level. எதிர்ப்பொருள் அளவு விரைவாக வீழ்ச்சி அடைகிறது. decline வீழ்ச்சி அடைதல். The antibody level remain the high for the longer period. எதிர்ப்பொருளின் அளவு நீண்ட காலம் உயர்நிலையில் உள்ளது. Then fifth one, it appears the mainly in the lymph nodes and the spleen. நிணநீர் முடிச்சுகள் மற்றும் மண்ணீரலால் வெளிப்படுத்தப்படுகிறது. The appears mainly in the bone marrow followed by the spleen and lymph nodes. எலும்பு மஜ்ஜை அதனைத் தொடர்ந்து நிணநீர் முடிச்சுகள் மற்றும் மண்ணீரலால் வெளிப்படுத்தப்படுகிறது. These are all the differentiate between this the primary immune response and the secondary immune response. இவை முதல் நிலை தடைகாப்பு துலங்கள் மற்றும் இரண்டாம் நிலை தடைகாப்பு துலங்களுக்கான வேறுபாடுகள் ஆகும். Peyer patches. The Peyer patches are the oval-shaped area, thickened tissues that are embedded in this the mucous secretion lining of the small intestine of the human and other vertebrate animals. அதாவது பேயர் திட்டுகள் என்பது நீள்வட்ட வடிவத்தில் தடித்து காணப்படும் ஒரு திசுவாகும். இவை மனிதன் மற்றும் முதுகெலும்பு உயிரிகளில் சிறுகுடலில் உள்ள கோழையை சுரக்கும் படலத்தில் புதைந்து காணப்படுகின்றன. The Peyer patches contain the variety of the immune cells, including the macrophages, dendrite cells, T cells and B cells. பேயர் திட்டுகளில் மேக்ரோபேஜ்கள், டென்ட்ரைட் செல்கள், டி செல்கள் மற்றும் பி செல்கள் போன்ற பல்வேறு வகையான நோய் தடைக்காப்பு செல்கள் கொண்டு காணப்படுகின்றன. This is the importance of the Peyer patches. பேயர் திட்டுகளுடைய முக்கியத்துவம். The next one is the tonsil. The tonsil, the palatine tonsil. டான்சில் அல்லது அன்ன டான்சில்கள் எனப்படுகிறது. A pair of soft tissues, the muscles located at the back of the throat, the pharynx. அதாவது இவை தொண்டையின் பின்புறம் அமைந்துள்ள டான்சில்கள் நிணநீர் மண்டலத்தினுடைய ஒரு பகுதியாகும். The tonsil are a part of the lymphatic system.
இது டான்சில்கள் நிணநீர் மண்டலத்தின் ஒரு பகுதியாகும். which help in this they fight infection. They stop the invading the germ, the including the bacteria and virus. இவை தொற்றுக்கு எதிராக போராடுவதில் உதவுகின்றன. the which help in the fight infection. தொற்றுக்கு எதிராக போராடுவது உதவுகின்றன. மேலும் இவை உள்நுழையும் பாக்டீரியா மற்றும் வைரஸ் போன்ற நுண்கிருமிகளை தடுத்து நிறுத்துகின்றன. they stop invading the germ including the bacteria and virus. The next one is the spleen. The spleen is a secondary lymphatic organ located in the upper part of the abdominal cavity close to the diaphragm. மண்ணீரல் இவை இரண்டாம் நிலை நிணநீரிய உறுப்பாகும். இது வயிற்றுக்குழியின் மேலே உதரவிதானத்துக்கு நெருக்கமாக அமைந்துள்ளன. க்ளோஸ் டு த டயப்ரம், உதரவிதானத்துக்கு நெருக்கமாக அமைந்துள்ளன. The spleen contains the B and T cells. It brings the humoral and cell mediated immunity. இவை T மற்றும் B செல்களை கொண்டு காணப்படுகின்றன. மண்ணீரல் செல்வழி மற்றும் திரவவழி நோய் தடுக்காப்பில் ஈடுபடுகின்றன. The spleen brings the humoral and cell mediated immunity. The next one is the adenoids. The adenoids are the glands located the roof of the mouth behind the soft palate where the nose connect into the throat. அடுத்து அடினாய்டு என்பது வாயினுடைய கூரைப்பகுதி, ரூஃப் ஆஃப் த மவுத், வாயினுடைய கூரைப்பகுதியில் மென் அன்னத்துக்கு பின்னால் நுகர்ச்சி உறுப்பு தொண்டையுடன் சேருமிடத்தில் அமைந்துள்ள சுரப்பியாகும். தொண்டையுடன் சேர்த்துள்ள the soft behind the soft palate where the nose connect to the throat. நுகர்ச்சி உறுப்பு தொண்டையுடன் சேருமிடத்தில் அமைந்துள்ள சுரப்பியாகும். The adenoid produce the antibodies that help in the fight infection. அடினாய்டுகள் எதிர்ப்பொருட்களை உற்பத்தி செய்து தொற்றுக்கு எதிரான செயலுக்கு உதவி புரிகின்றன. Typically the adenoid shrinks during this the adolescence and may disappear the adulthood. பொதுவாக விடலை பருவத்தில் போது சுருங்க தொடங்கி முதிர்காலத்தில் மறைந்து விடுகின்றன. adenoids, this is the importance of the adenoids. இவை அடினாய்டுகளின் முக்கியத்துவமாகும். Then the next one is this expansion of the malt. The malt means a mucosa associated lymphoid tissues. Malt is the diffuse system, a small concentration of the lymphoid tissues in the alimentary canal, respiratory and urinogenital tract. அதாவது கோழைப்படலம் சார்ந்த நிணநீரிய திசுக்கள் மால்ட், மீகோசா அசோசியேட்டட் லிம்பாய்டல் டிஷ்யூஸ். இவை உணவு மண்டலம், சுவாச மண்டலம் மற்றும் சிறுநீரக இனப்பெருக்க பாதையில் சிறிய அளவில் பரவியுள்ளன. The malt is populated by the lymphocytes such as the T and B cells, as well as the plasma cells and macrophages. Each of these they are well situated to the encounter the antigen. Malt mucosa associated lymphoidal tissues. கோழைப்படலம் சார்ந்த நிணநீர் திசுக்கள் ஏராளமான எண்ணிக்கையில் லிம்போசைட்டுகளின் வகையான டி மற்றும் பி செல்கள், பிளாஸ்மா செல்கள் மற்றும் மேக்ரோபேஜ் செல்கள் ஆகியவை உள்ளன. The each of which the well situated encounter the antigen passing through this the mucosal epithelium. It also possesses the IgA antibody. இவை கோழை எபித்தீலிய படலத்தின் வழியாக வரும் எதிர்ப்பொருள் தூண்டிகளை அளிக்கின்றன. முக்கியமாக இவற்றில் IgA என்னும் எதிர்ப்பொருள் காணப்படுகின்றன. The next one is the gut associated lymphoid tissues, GALT. It is a component of the mucosa associated lymphoid tissues, MALT. குடல் சார்ந்த நிணநீரிய திசுக்கள் GALT, gut associated lymphoidal tissues. கோழைப்படலம் சார்ந்த நிணநீரிய திசுக்களினுடைய ஒரு பகுதியாகும்.
is the part of the mucosa associated lymphoidal tissues malt which work in the immune system to protect the body from the invasion in the gut. இவை குடலில் நுழையும் நுண்ணுயிர் கிருமிகளின் எதிர்பொருள் தூண்டிகளிலிருந்து உடலை பாதுகாப்பும் அமைப்பாக செயல்படுகிறது. This is the importance of the galt. இவை galt குடல் சார்ந்த நிணநீர் உறுப்புகளின் முக்கியத்துவமாகும். The next one is the BALT. The bronchus associated lymphoid tissues BALT is also the components of this. The malt is the made up of a lymphoid tissues மூச்சுக்குழல் சார்ந்த நிணநீரிய திசு பால்ட் பிராங்கஸ் அசோசியேட்டட் லிம்பாய்டு டிஷ்யூஸ் இவை கோழைப்படலம் சார்ந்த நிணநீர் திசுக்களின் ஒரு பகுதியாகும். த பால்ட் இஸ் தி பார்ட் ஆஃப் த mucus associated lymphoidal tissues. The components of the malt, the part of the mucus associated lymphoidal tissues is made up of the lymphoid tissues, tonsil, lymph nodes, lymph follicles, the found in the respiratory mucus from the nasal cavity to the lungs. இவை மூச்சுக்குழல் சார்ந்த நிணநீரிய திசுக்கள் பால்ட் கோழைப்படலம் சார்ந்த நிணநீரிய திசுக்களினுடைய ஒரு பகுதியாகும். இவை நிணநீரிய திசுக்களால் டான்சில், நிணநீர் முடிச்சுகள், நிணநீர் நுண்பைகள் ஆகியவற்றால் ஆக்கப்பட்டுள்ளன. இவை நுகர்ச்சி குழிகளிலிருந்து நுரையீரல் வரையுள்ள சுவாச பாதையின் கோழைப்படலத்தில் இவை காணப்படுகின்றன. These are all the importance of this. Now go to this the Tamil medium students. நோய் தடைகாப்பு துலங்கல்கள் முதல் நிலை அல்லது இரண்டாம் நிலை சார்ந்ததாக இருக்கலாம். முதல்நிலை தடைகாப்பு துலங்கல் என்பது ஒரு நோய்க்கு தடைகாப்பு அமைப்புடன் முதலாக தொடர்பு கொள்ளும்போது இத்தகைய முதல்நிலை தடைகாப்பு வெளிப்படுகிறது. இந்த தடைகாப்பின் போது தடைகாப்பு மண்டலம் எதிர்பொருள் தூண்டியை இனம் காணுதல், அதற்கு எதிரான எதிர்பொருளை உற்பத்தி செய்தல் மற்றும் இறுதியாக நினைவாற்றல் லிப்போசைட்டுகளை உருவாக்குதல் ஆகியவற்றை அறிந்து கொள்கிறது. இவ்வகை துலங்கல் மந்தமாகவும் குறுகிய காலம் மற்றும் செயல்படக்கூடியதாகவும் உள்ளன. அதற்கடுத்து இரண்டாம் நிலை தடைகாப்பு துலங்கல். ஒரு நபர் மீண்டும் அதே நோய்க்கே இரண்டாவது முறையாக எதிர்கொள்ளும் பொழுது இரண்டாம் நிலை தடைகாப்பு துலங்கல் நடைபெறுகிறது. இந்நேரத்தில் நோய் தடைகாப்பு நினைவாற்றல் தோற்றுவிக்கப்பட்டதும் நோய் தடைகாப்பு மண்டலம் உடனடியாக எதிர்பொருள் உற்பத்தியை துவங்குகிறது. எதிர்பொருள் தூண்டியை கண்டறிந்த சில மணி நேரத்திற்குள்ளாரையே பல புதிய பிளாஸ்மா செல்கள் உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றன. 2 அல்லது 3 நாட்களுக்குள் இரத்தத்தில் உள்ள எதிர்பொருளின் செறிவு படிப்படியாக உயர்ந்து முதல் நிலை துலங்கலை விட இரண்டாம் நிலை
முதல்நிலை துலங்களை விட அதிகளவே அடைகிறது. எனவே இவற்றை ஊக்கி துலங்கள் எனவும் அழைக்கலாம். பூஸ்டர் ரெஸ்பான்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் த 2 மார்க் கொஸ்டின். த நிணநீரிய உறுப்புகள் நோய் தடைகாப்பு மண்டலத்தை சார்ந்த அமைப்பிலும் பணியிலும் வேறுபட்ட பல உறுப்புகள் மற்றும் திசுக்கள் உடல் முழுவதும் பரவியுள்ளன. லிம்போசைட்டுகளின் தோற்றம், முதிர்ச்சி மற்றும் பெருக்கம் ஆகியவற்றின் பங்கேற்கும் உறுப்புகள் நிணநீர் உறுப்புகள் என அழைக்கப்படுகின்றன. அனதர் 2 மார்க் கொஸ்டின்ஸ். த பணியின் அடிப்படையில் இவற்றை முதல்நிலை அல்லது மைய நிணநீரிய உறுப்புகள் மற்றும் இரண்டாம் நிலை அல்லது புற அமைப்பு நிணநீரிய உறுப்புகள் என பிரிக்கப்படுகிறது. முதல்நிலை நிணநீரிய உறுப்புகள் லிம்போசைட்டுகளின் முதிர்ச்சிக்கு தேவையான சூழலை வழங்குகிறது. இவை முதல் நிலை நிணநீரிய உறுப்பு. ஆனால் இரண்டாம் நிலை நிணநீரிய உறுப்புகள் எதிர்பொருள் தூண்டிகளை பிடித்து அவற்றை முதிர்ந்த லிம்போசைட்டுகளுடன் சேர்க்கின்றன. பின்னர் லிம்போசைட்டுகள் எதிர்பொருள் தூண்டிகளுடன் சண்டையிட்டு அவற்றை அழிக்கின்றன. இவை இரண்டாம் நிலை நிணநீரிய உறுப்பு பணியாகும். முதல்நிலை நிணநீரிய உறுப்புகள் பறவையின் ஃபேப்ரேசிஸ் பை மற்றும் பாலூட்டிகளில் எலும்பு மஞ்சை மற்றும் தைமஸ் சுரப்பி போன்றவை முதல்நிலை நிணநீர் உறுப்பாகும். இவை லிம்போசைட்டுகளின் உற்பத்தி மற்றும் தொடக்க கால நிலை தேர்வு ஆகியவற்றில் பங்கேற்கின்றன. இவ்வகை லிம்போசைட்டுகள் ஒவ்வொன்றும் எதிர்பொருள் தூண்டியின் மீது குறிப்புத்தன்மை கொண்டவை. முதல்நிலை நிணநீர் உறுப்புகளில் முதிர்ச்சியடைந்த லிம்போசைட் செல்கள் மட்டுமே நோய் தடைகாப்பு திறன் பெற்ற செல்களாகின. இம்யூனோ காம்பனன்ட் செல்ஸ் பாலூட்டிகளில் பி செல்களின் முதிர்ச்சி எலும்பு மஞ்சையிலும் மற்றும் டி செல் பாலூட்டிகளில் பி செல்களின் முதிர்ச்சி எலும்பு மஜ்ஜையிலும் மற்றும் டி செல்களின் முதிர்ச்சி தைமஸிலும் நடைபெறுகின்றன. தைமஸ் இவை முதல்நிலை நிணநீர் உறுப்புக்கு எடுத்துக்காட்டாகும். தைமஸ் இவை தட்டையான 2 கதுப்புகளை கொண்ட தைமஸ் மார்பெலும்புக்கு பின்புறமும் இதயத்தின் மேலாகவும் அமைந்துள்ளன. தைமஸின் ஒவ்வொரு கதுப்பும் பல எண்ணற்ற நுண்கதுப்புகளால் ஆக்கப்பட்டுள்ளது. நுண்கதுப்புகளை இணைப்பு திசுக்களாலான தடுப்பு சுவர் பிரிக்கின்றது. ஒவ்வொரு நுண்கதுப்பும் கார்டெக்ஸ் மற்றும் புற அடுக்கையும் மெடுலா என்னும் ஒவ்வொரு நுண்கதுப்பும் கார்டெக்ஸ் என்னும் புற அடுக்கையும் மெடுலா என்னும் அக அடுக்கையும் கொண்டுள்ளன. கார்டெக்ஸ் பகுதியில் தைமோசைட்டுகள் என்னும் முதிர்ச்சியடையாத டி செல்கள் அடர்ந்து காணப்படுகின்றன. மெடுலாவில் குறைந்த அளவிலான முதிர்ச்சியடைந்த தைமோசைட்டுகள் காணப்படுகின்றன. தைமஸிலிருந்து தைமோசின் என்னும் மிக முக்கிய ஹார்மோன் உற்பத்தி ஆகிறது. அது டி செல்களை தூண்டி அவற்றை முதிர்ச்சியடைய செய்கிறது மற்றும் தடைகாப்பு திறன் பெற்ற செல்களாக மாறுகின்றன. பதின் பருவத்தின் தொடக்க காலத்தில் இச்சுரப்பி செயல் நலிவுறுகிறது. அவ்விடத்தில் அடிபோஸ் திசு பதிலீடாக வளர்கிறது. பிறந்த குழந்தைகளிலும் விடலை பருவத்தினரிடம் தைமஸ் அதிக செயல்திறனுடன் செயல்புரிகிறது. இது தைமஸ் சுரப்பினுடைய அமைப்பு. தைமஸ், தைராய்டு சுரப்பி, மூச்சுக்குழல், வலது கதுப்பு, இடது கருப்பு, தடுப்புச் சுவர், நுண்கதுப்புகள், நுரையீரல் மற்றும் இதயம் அமைப்பாகும். அதற்கடுத்து எலும்பு மஜ்ஜை. எலும்பு மஜ்ஜை இவை முதல்நிலை நிணநீரிய உறுப்புக்கு எடுத்துக்காட்டாகும். போன் மேரோ எலும்பு மஜ்ஜை நிணநீரிய ஒரு திசுவாகும். இது எலும்பு மஞ்சையின் பஞ்சு போன்ற பகுதியில் வைக்கப்பட்டுள்ளது. எலும்பு மஞ்சையில் காணப்படும் தண்டு செல்கள் ஸ்டெம் செல், குருதியாக்க செல்கள், ஹெமட்டோபைட்டிக் செல்கள் என அழைக்கப்படுகின்றன. இச்செல்கள் செல் பிரிதல் மூலம் பல்கி பெருகும் ஆற்றலை கொண்டுள்ளன. மேலும் இவை தண்டு செல்களாகவே நீடிக்கின்றன அல்லது வேறுபாடு அடைந்த இரத்த செல்களாக மாறு திறன் கொண்டவையாக உள்ளன. இவைகள் தைமஸ் மற்றும் எலும்பு மஜ்ஜை இவை முதல்நிலை நிணநீரிய உறுப்புக்கு எடுத்துக்காட்டாகும். அடுத்து இரண்டாம் நிலை நிணநீர் உறுப்பு. இரண்டாம் நிலை அல்லது புற அமைவு நிணநீரிய உறுப்புகள். இரண்டாம் நிலை அல்லது புற அமைவு நிணநீரிய உறுப்புகள் எதிர்பொருள்கள் தூண்டிகள் ஒருமுகப்படுத்தப்பட்டிருப்பதால் அவற்றோடு முதிர்ந்த லிம்போசைட்டுகள் எளிதில் வினை புரிய ஏதுவாகிறது. மண்ணீரல், நிணநீர் முடிச்சுகள், குடல்வால், வயிற்றுக்குடல் பாதையில் உள்ள பேயர் திட்டுகள், டான்சில்கள், அடினாய்டுகள்
மால்ட்டு கோழைப்படலம் சார்ந்த நிணநீர் திசுகள், கால்ட்டு குடல் சார்ந்த நிணநீர் உறுப்புகள், பால்ட்டு மூச்சுக்குழல் சார்ந்த நிணநீர் உறுப்புகள் போன்றவை இரண்டாம் நிலை நிணநீர் உறுப்புக்கு எடுத்துக்காட்டாகும். அடுத்து நிணநீர் முடிச்சு. நிணநீர் முடிச்சு என்பது இரண்டாம் நிலை நிணநீர் உறுப்புக்கு எடுத்துக்காட்டாகும். இரண்டாம் நிலை நிணநீர் உறுப்புக்கு எடுத்துக்காட்டாகும். லிம்னோட் நிணநீர் முடிச்சு சிறிய அவரை விதை வடிவம் போன்ற வடிவம் கொண்டது. இவை உடலில் நோய் எதிர்ப்பு மண்டலத்தின் ஒரு பகுதியாகும். இவை திசு இடைவெளியில் நுழைகின்ற எதிர்பொருள் தூண்டியை அளிக்கின்ற முதல் அமைப்பாகும். நிணநீர் முடிச்சுகள் நிணநீர் திரவத்துடன் வருகின்ற பொருளை வடிகட்டி பிரிக்கின்றன. மேக்ரோபேஜ்கள் மற்றும் லிம்போசைட்டுகள் போன்ற வெள்ளை அணுக்களால் நிணநீர் முடிச்சு நிரம்பி உள்ளது. உடல் முழுக்க நூற்றுக்கணக்கான நிணநீர் முடிச்சுகள் பரவி உள்ளன. இவை ஒன்றுடன் ஒன்று நிணநீர் நாளங்களால் இணைக்கப்படுகின்றன. நிணநீர் என்றால் என்ன? நிணநீர் என்பது தெளிவான ஒளி ஊடுருவக்கூடிய நிறமற்ற ஓடக்கூடிய மற்றும் செல்லுக்கு வெளியே காணப்படும் திரவ இணைப்பு திசுவாகும். இது 2 மார்க் கொஸ்டின். நிணநீர். இந்த நிணநீர் முடிச்சுகளின் வழியாக நிணநீர் பாய்ந்து வரும்போது எதிர்பொருள் தூண்டி பொருள்களை வடிகட்டி பிடித்து விழுங்கு செல்கள் நுண்பை செல்கள் மற்றும் விரலமைப்பு உடைய டென்ட்ரைட் செல்களால் ஆகியவற்றால் அளிக்கப்படுகின்றன. நிணநீர் முடிச்சினுடைய அமைப்பு. இந்த கார்டெக்ஸ், பாராகார்டெக்ஸ் மற்றும் மெடுலா ஆகிய மூன்று அடுக்குகள் நிணநீர் முடிச்சில் காணப்படுகின்றன. வெளியடுக்கான கார்டெக்ஸ் பி லிம்போசைட்டுகள், மேக்ரோபேஜ்கள், நுண்பை டென்ட்ரைட்டுகள் செல்கள் ஆகியவை உள்ளன. கார்டெக்ஸு கீழே உள்ள பாராகார்டெக்ஸில் இதில் ஏராளமான டி லிம்போசைட்ஸ்கள் மற்றும் விரலமைப்பு கொண்ட டென்ட்ரைட் செல்கள் ஆகியவை உள்ளன. மெடுலாவின் உட்பகுதியில் குறைந்த அளவான பி செல்கள் உள்ளன. ஆனால் அதில் பெரும்பாலான எதிர்பொருள் மூலக்கூறுகளை உற்பத்தி செய்யும் பிளாஸ்மா செல்களாகும். நிணநீர் முடிச்சு பகுதி வழியாக கார்டெக்ஸ், பாராகார்டெக்ஸ் மற்றும் மெடுலா பகுதி வழியாக நிணநீர் மிக நிதானமாக செல்லும் போது விழுங்கு செல்கள் மற்றும் டென்ட்ரைட் செல்கள் நிணநீர் வழியாக வரும் எதிர்பொருள் தூண்டிகளை வடிகட்டுகின்றன. நிணநீர் முடிச்சை விட்டு வெளியேறும் போது நிணநீர் முடிச்சுக்குள் நுழைந்த எதிர்பொருள் தூண்டிகளுக்கு எதிரான மெடுலாவின் பிளாஸ்மா செல்கள் சுரந்த ஏராளமான எதிர்பொருள்களை தன்னுடன் எடுத்து செல்கிறது. லிம்போசைட்டுகளின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கும் பொழுது தடைகாப்பு துளங்களை ஆற்றலுடன் செயல்படும் போது நிணநீர் முடிச்சுகள் வீங்குவதை தெளிவாக காண முடிகிறது. லிம்போசைட்டுகளின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கும் போது தடைகாப்பு துளங்களை ஆற்றலுடன் செயல்படுத்தும் போது நிணநீர் முடிச்சுகள் வீங்குவதை தெளிவாக காண முடிகிறது. இவ்வீக்கம் நோய் தொற்றின் அறிகுறியாகும். உடலெங்கும் நிணநீர் முடிச்சுகள் பல குழுக்களாக உள்ளன. அடிக்கடி வீங்கும் நிணநீர் முடிச்சுகள் கழுத்து, கீழ்த்தாடை, கக்கங்கள், ஆம்பிட் மற்றும் தொடை இடுக்குகள், கிராயின் ஆகிய பகுதிகளில் காணப்படுகின்றன. இவை முதல்நிலை நிணநீர் உறுப்புகளாகும். தைமஸ், எலும்பு மஜ்ஜை. இரண்டாம் நிலை நிணநீர் உறுப்பு நிணநீர் முடிச்சு, மண்ணீரல், சிறுகுடலில் உள்ள பேயர் திட்டுகள் நிணநீர் முடிச்சுகள் ஆகும். இது பறவைகளில் காணப்படுகின்ற ஃபேப்ரிஸ் பை, பர்சா ஃபேப்ரியாஸ் முதல்நிலை நிணநீர் உறுப்பாக செயல்படுகிறது. இவை பொது கழிவு புலை மேற்புறத்தில் உள்ளது. பி லிம்போசைட்டுகள் ஃபேப்ரிஸ் பையில் முதிர்ச்சியடைந்து திரவ வழி நோய் தடுக்காப்பில் ஈடுபடுகின்றன. பேயர் திட்டுகள் நீள்வட்ட வடிவத்தில் தடித்து காணப்படும் ஒரு திசுவாகும். இவை மனிதன் மற்றும் முதுகெலும்பு உயிர்களில் சிறுகுடலில் உள்ள கோழையை சுரக்கும் படலத்தில் புதைத்துள்ளன. பெயர் திட்டுகள் மேக்ரோபேஜ், டென்ட்ரைட் செல்கள், டி செல்கள் மற்றும் பி செல்கள் போன்ற பல்வேறு வகையான நோய் தடைக்காப்பு செல்களை கொண்டுள்ளன. அடுத்து டான்சில்கள். அன்ன டான்சில்கள் இது ஒரு இணையான மென் திசுவாகும்.
இவை தொண்டையின் பின்புறமும் அமைந்துள்ளன. டான்சில்கள் நிணநீர் மண்டலத்தின் ஒரு பகுதியாகும். இவை தொற்றுக்கு எதிராக போராடுவதில் உதவுகின்றன. மேலும் இவை உள்நுழையும் பாக்டீரியா மற்றும் வைரஸ் போன்ற நுண்கிருமிகளை தடுத்து நிறுத்துகின்றன. அடுத்து மண்ணீரல் ஒரு இரண்டாம் நிலை நிணநீர் உறுப்பாகும். இது வயிற்றுக்குழிக்கு மேலே உதரவிதானத்துக்கு நெருக்கமாக அமைந்துள்ளன. டி மற்றும் பி செல்களை கொண்டுள்ள மண்ணீரல் செல்வழி மற்றும் திரவவழி நோய் தடுக்காப்பில் ஈடுபடுகின்றன. அடுத்து கோழைப்படலம் சார்ந்த நிணநீரிய திசுக்கள் மால்ட் உணவு மண்டலம், சுவாச மண்டலம் மற்றும் சிறுநீரக இனப்பெருக்கம் பாதையில் சிறிய அளவிலான பரவி காணப்படுகின்றன. மால்ட் ஏராளமான எண்ணிக்கையில் லிம்போசைட்டுகளின் வகையான டி மற்றும் பி செல்கள், பிளாஸ்மா செல்கள் மற்றும் மேக்ரோபேஜ்கள் ஆகியவை உள்ளன. இவை கோழை எபித்தீலிய படலத்தின் வழியாக வரும் எதிர்ப்பொருள் தூண்டிகளை அளிக்கின்றன. இது இம்யூனோகுளோபின் ஏ எதிர்ப்பு பொருளையும் கொண்டு காணப்படுகிறது. குடல் சார்ந்த நிணநீரிய திசுக்கள் கால்ட் கோழைப்படலம் சார்ந்த நிணநீரிய திசுக்களின் ஒரு பகுதியாகும். இவை குடலில் நுழையும் போது நுண்ணுயிரிகளின் எதிர்ப்பொருள் தூண்டிகள் இருந்து உடலை பாதுகாக்கும் அமைப்பாக செயல்படுகிறது. அடுத்து மூச்சுக்குழல் சார்ந்த நிணநீரிய திசுக்கள் பால்ட் கோழைப்படலம் சார்ந்த நிணநீரிய திசுக்களினுடைய ஒரு பகுதியாகும். இவை நிணநீரிய திசுக்களால் டான்சில், நிணநீர் முடிச்சுகள், நிணநீர் நுண்பைகளால் ஆக்கப்பட்டுள்ளன. இவை நுகர்ச்சி குழிகளிலிருந்து நுரையீரல் வரை சுவாச பாதையில் கோழைப்படலத்தில் காணப்படுகின்றன. நுண்ணுயிரிகளை இவை அழிப்பதற்கு பயன்படுகின்றன. அடுத்து அடினாய்டுகள். அடினாய்டு என்பது வாயினுடைய கூரை பகுதியில் மென் அன்னத்துக்கு பின்னால் நுகர்ச்சி உறுப்பு தொண்டையுடன் சேருமிடத்தில் அமைந்துள்ள ஒரு சுரப்பியாகும். அடிநாடுகள் எதிர்ப்பொருளை உற்பத்தி செய்து தொற்றுக்கு எதிரான செயலுக்கு உதவி புரிகின்றன. பொதுவாக இவை விடலை பருவத்தின் போது சுருங்கத் தொடங்கி முதிர்காலத்தில் இவை மறைந்து விடுகின்றன. எலும்பு மஜ்ஜையில் இரத்த செல்கள் உருவாகும் செயல்முறைகள் ஹெமட்டோபாய்சிஸ் என்று அழைக்கப்படுகிறது. வாட் இஸ் ஹெமட்டோபாய்சிஸ்? த ப்ராசஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் பிளட் செல்ஸ் இன் த போன் மேரோ இஸ் கால்ட் அஸ் த ஹெமட்டோபாய்சிஸ். எலும்பு மஜ்ஜையில் இரத்த செல்கள் உருவாகும் செயல்முறைகள் ஹெமட்டோபாய்சிஸ் என்று அழைக்கப்படுகிறது. அடுத்து முதல்நிலை தடைகாப்பு துளங்கள் மற்றும் இரண்டாம் நிலை தடைகாப்பு துளங்களுக்கான வேறுபாடுகள் யாவை? 5 மார்க் கொஸ்டின். 1. முதல்நிலை தடைகாப்பு துளங்கள் எதிர்ப்பொருள் தூண்டி முதலாக நோய் தடைகாப்பு அமைப்புடன் தொடர்பு கொள்வதால் இவை உருவாகின்றன. இரண்டாம் நிலை தடைகாப்பு துளங்கள் முதல் நிலையில் சந்தித்த அதே எதிர்ப்பொருள்கள் தூண்டியை இரண்டாவது அல்லது அடுத்தடுத்து எதிர்கொள்ளும் போது இத்தடைகாப்பு உருவாகிறது. அடுத்து எதிர்ப்பொருளின் செறிவு 7 முதல் 10 நாட்களில் உச்ச நிலையை அடைகிறது. எதிர்ப்பொருளின் செறிவு 3 முதல் 5 நாட்களில் உச்ச நிலையை அடைகிறது. அடுத்து 3வது இவ்வகை நோய் தடைகாப்பு உருவாக நீண்ட நேரம் தேவைப்படுகிறது. இவ்வகை நோய் தடைகாப்பு உருவாக குறைவான நேரமே போதுமானது. எதிர்ப்பொருள் அளவு விரைவாக வீழ்ச்சியடைகிறது. எதிர்ப்பொருளின் அளவு நீண்ட காலம் உயர்நிலையில் உள்ளது. நிணநீர் முடிச்சுகள் மற்றும் மண்ணீரலால் வெளிப்படுத்தப்படுகிறது. எலும்பு மஜ்ஜை அதனைத் தொடர்ந்து நிணநீர் முடிச்சுகள் மற்றும் மண்ணீரலால் வெளிப்படுத்தப்படுகிறது. So this class have the finished. The next class we can go to the next topic.